погрузит вас в атмосферу этой книги замечательной. Над этим фильмом Прамод работал несколько месяцев, и очень рад, что сегодня мы можем вам его продемонстрировать. Фильм на английском, но есть русские субтитры, поэтому все поймут. Спасибо, коллеги, можете запускать кино. The famous time-life photographer Margaret Bourke-White first met Gandhi in May 1946. He was 77, tiny, shrunken and bald, and yet he had defied the greatest empire in the history of the world. She pleaded to be allowed lighting equipment, for the room was impossibly dark, but was only permitted 3 peanut flashbulbs. The first bulb failed with a delay. The second bulb wasted on a misfired shutter. Finally, the third went off perfectly. The image resulting from the stroke of luck is the same one endlessly reproduced, a secular saint, graced by light and accompanied by a symbolic spinning wheel. Well, it was purely a publisher's instinct that got me into Gandhi. I first read 100 volumes of his collected works, and then over 250 books, which took me almost 4 years. Once I started reading him, well, he got into me and continues to remain ever since. To bring them all together in the book was to bring alive really one of the most revered figure in the modern Indian history. Here are some of my favorite stories from the book. Gandhi was the 4th son of his father's 4th wife. The Gandhis apparently got into trouble often. Political intrigue forced his grandfather out of the prime ministership of Porbandar and into exile. There he once saluted the ruling Nawab with his left hand. Asked for an explanation, he said, "The right hand is already pledged to Porbandar." Gandhi was proud of such loyalty. "My grandfather must have been a man of principle," he wrote. Gandhi returned to India in January 1915, after having spent nearly a quarter century outside his country. His mentor and friend, Gopal Krishna Gokhale, suggested that Gandhi spend a year travelling across the country, gaining experience. Gokhale advised him against making speeches or answering questions from the public. Gandhi promised to follow the advice, but was incapable of keeping quiet for long. He made close to 40 speeches that first year. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. There was a dramatic transformation in Gandhi over the years in terms of the clothes he wore, or didn't wear. While in South Africa, he was a lawyer, impeccably dressed in the latest fashion. He landed in India wearing a Kathiawadi dress. Gandhi reasoned that people wore too much finery, and this would be a lesson to them. On the 22nd of September 1921, Gandhi shed stitched clothes and pledged to wear loincloth. This led Winston Churchill to contemptuously call Gandhi a half-naked fakir in 1931. Gandhi decided the protest would be characteristically symbolic and proposed to overthrow an empire with a fistful of salt. What resulted is well known in Indian history, most poignantly narrated by Webb Miller's famous reportage for the United Press of America. In complete silence, the Gandhi supporters halted 100 yards from the stoppage.
Suddenly, at the word of command, scores of policemen rushed upon the advancing marchers and rained blows on their heads with their steel-shod lathis. Not one of the members even raised an arm to ward off the blows. The survivors, without breaking ranks, silently dog-marched until struck down. In 18 years of reporting, in 22 countries, I have never witnessed such harrowing scenes. Gandhi's 74th birthday was spent as a prisoner in the Aga Khan Palace. It would be the last birthday he and his wife Kasturba Gandhi shared together. 2 months later, Kasturba suffered a series of heart attacks she would never recover from. She eventually died on the 22nd of February, 1944. She died on a full moon night. Gandhi, joined by others, stood vigil throughout the night. The 5 glass bangles she wore throughout her married life were entwined together with flowers. The authorities did not want a public funeral. Gandhi said, either the whole nation be allowed to participate in the funeral or no one, not even his sons. The authorities finally relented. More than 150 relatives and friends gathered. Devdas, his son, lit the funeral pyre. Gandhi kept vigil over her funeral pyre until the very last flames died. How can I leave her here during her last moment on earth, after we have lived for 62 years together? She would never forgive me if I did. The 15th of August, 1947 was a historic day for millions of Indians. On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Yet, for the chief architect of the freedom movement, Mahatma Gandhi, the day's routine remained unchanged. He preferred to stay in Calcutta and work for peace amongst Hindus and Muslims. Gandhi saw the 15th of August, 1947, not as independence, but Partition Day. On the 30th of January, 1948, Gandhi left a discussion with Patel for a 5 p.m. prayer meeting, bidding his last goodbye to him. Since he was running late, Gandhi took a shortcut to the waiting crowd and his assassin. Standing front, wearing a military-style khaki dress, was Nathuram Godse, who greeted Gandhi with folded hands. Gandhi returned his greetings. That would be his last act on earth. In a swift movement, Godse fired 3 bullets into Gandhi. There was a shocked silence before the enormity of what had happened began to sink in. In the melee, no one had really noticed the man who had fired the fatal shots. The pocket watch Gandhi wore was shattered. It stood frozen at 5:17 p.m. Devdas removed Gandhi's clothes one by one during the last ritualistic bath by the family. Those present could see 3 clear bullet marks. The first one on the right side of his abdomen, 2.5 inches above the navel, and the second an inch to the right. While bathing the body, these 2 bullets were found lodged in Gandhi's shawl. The third and fatal bullet was embedded in his lungs. It would only be found 27 hours later, when the ashes were being gathered from the cold pyre.
Вот такой фильм. Я надеюсь, что всем было интересно и как-то немножко он помог погрузиться в атмосферу мира Ганди, который Прамод с таким упорством и с такой любовью, на самом деле, огромной к своему герою исследовал. И я первый вопрос, который хочу задать автору, он очень простой. О Ганди было написано огромное множество всего. Почему вы решили заняться Ганди, почему вы решили написать о нем книгу, а главное, что сподвигло вас, издателя, Прамод, издатель с 40-летним стажем, он основатель одного из самых крупных в Индии издательств, которое называется Rolley Books, и он человек очень профессиональный, занимается в том числе большим количеством книг по искусству, и наш давний партнер, и это его первый писательский опыт. Почему он решил написать книгу, и почему он решить книгу именно о Ганди? Книгу о Ганди почему решил написать? Короче, ей говоря. Well, they were, first of all, thank you very much for being here this evening. And this is my third talk in Moscow, and I feel the warmth, not just towards me, but towards the subject. So I feel grateful to all the Moscovites. Прежде всего, большое спасибо за то, что пришли. Я чувствую очень теплый прием, и я бы хотел поблагодарить москвичей за то, что они меня так принимают. Мне очень приятно. Well, there were really two reasons, I would say, and I'll try to be as short as possible. Есть две причины, по которым я взялся за эту книгу. Я постараюсь изложить их как можно короче. It was, as the film said, it was really a publisher's instinct. I had in the past illustrated some of the classical works and put pictures of the same time to the text, and they had worked very well. And I thought the next one should be Mahatma Gandhi's autobiography. Я, как вот было сказано в фильме, я очень много лет занимался тем, что иллюстрировал книги, придумывал, как лучше делать книги с иллюстрациями. И у меня была такая идея сделать автобиографию Махатмы Ганди, иллюстрированную. С этого все началось. And then when I started, I realized that his autobiography ended in 1922. 26 years before he died, and those 26 years were the most productive years for India. И когда я стал заниматься идеей издания иллюстрированной автобиографии, я понял, что автобиография, в общем, обрывается на 1922 году, за 26 лет до смерти Ганди, и она не рассказывает о последних 26 годах его жизни, которые с точки зрения его деятельности были наиболее насыщенными. So I started to read between 22 and 26 and realized there was a huge amount of material available, and I thought I cannot do justification of his life until I read almost every word that is written. И я стал читать все, что было написано о периоде жизни Ганди с 22 года по 48, об этих последних годах, 26 годах его жизни. И я понял, что невозможно ничего написать, прежде чем я не изучу все, что было написано об этом времени. And I was not a Gandhi scholar. I don't think I will claim to be a Gandhi scholar even now. И я не претендую на звание ученого, который занимается темой Ганди. Я не профессиональный историк, и даже сейчас я не буду претендовать на такой титул. But it took me about 4 to 5 years to read 100 volumes of his collected works of Mahatma Gandhi. Но у меня заняло где-то между 4 и 5 годами, ушло у меня столько лет на то, чтобы прочесть 100 томов полного собрания сочинений Ганди, всего, что он когда-либо написал за всю свою жизнь. And over 250 books on different aspects that I wanted to present in the book. И более 250 книг, которые были посвящены разным аспектам жизни Ганди, которые я хотела осветить в своей книге.
And at that point, and it made me travel all over the world, you know, wherever Gandhi material was lying, whether it was London or it was all over in India. I traveled to most of the places. И я понял, что я должен поехать в большинство мест, которые как-то были связаны с именем Ганди, и я очень много путешествовал, я искал материалы по всему миру, что-то я нашел в Лондоне, что-то я искал в разных местах в Индии. And at that point I realized that I must create my own biography of Gandhiji from the time he was born in 1869 to the time in 1948 when he was assassinated. И когда я стал всем этим заниматься, я осознал, что я просто обязан создать полную биографию Ганди и осветить его жизнь с момента его рождения в 1869 году до момента его смерти в 1948, когда его убили. And of course I must also warn you before picking up the book that once Gandhi gets into your mind and body, he never leaves you. Но я должен предупредить всех вас, что прежде чем вы возьметесь за эту книгу, когда вы впускаете в свою жизнь Ганди, он может больше никогда из нее не выйти. В общем, так это произошло со мной. That's what happened to you. Well, that's what happened to me, and I, you know, slightest of opportunity, I keep writing about something or the other. И Прамод до сих пор не может остановиться и при первой возможности продолжает что-нибудь писать про Ганди или про что-нибудь с ним связанное. Поэтому это Ганди это заразно, в общем. Also on a serious note, the second reason that why I wrote the book is because Gandhi needs to be analyzed or viewed or reviewed every 10 years, for the new generation differently. You know, when he was killed, there was a lot of reverence and respect. Then now people are over-analyzing him and over-critical at times of his political movement. So I realized this was time to give the new readers, young people, a new interpretation of Gandhi. А вторая причина, более серьезная, почему я взялся вообще за эту тему, заключается в том, что Ганди нуждается в переосмыслении. Каждые примерно 10 лет, когда подрастает какое-то новое поколение, которое по-другому, по-новому смотрит на вещи, необходимо рассказывать его историю заново, потому что, конечно, когда он умер, он был кумиром миллионов, и все плакали, и это была большая беда, но тем не менее мир движется вперед, и меняются поколения. Я хотел сделать другой рассказ о Ганди, который был бы понятен людям более молодым, людям этого поколения, которые по-другому привыкли воспринимать информацию. So if you pick up the book, you'll find that it's like written like a Twitter in these days. Поэтому, если вы возьмете в руки книгу, вы увидите, что она на самом деле написана, в общем, по принципу Твиттера практически. Она действительно, просто от себя добавлю, что она действительно выглядит даже макет, да, это такой лонгрид в Фейсбуке. И практически эту информацию очень легко воспринимать, даже если вы не ученый, вы не историк, и у вас нет какого-то специального интереса именно к Индии. Это действительно уникальный способ подачи информации, очень увлекательно написанный текст, который вас не загружает и при этом позволяет вам узнать для себя много нового и не пугает вас своей научностью. And there are almost over 60,000 words in the book, almost a full length of a novel. But yet when you read it, it's broken with the images, so you will not realize that you're reading 60,000 words. And you can pick up the book anytime and you think you're starting afresh. На самом деле в книге объем в количестве слов, там 60 тысяч слов. 60 тысяч слов это объем романа, такой среднего статистического романа, художественного произведения. И поэтому, конечно, кажется, что много, но построена книга, она таким образом, и макет ее сделан таким образом, что ее можно в любой момент с любого места начать перечитывать или читать заново, вам будет казаться, что вы читаете как что-то свежее, и вы ничего не упустили, не потеряли. Do you have a question or shall I continue? No. I do. I have a question. На самом деле, Прамод мечтал представить эту книгу в России. Может быть, кому-то это покажется странным, что эту книгу он мечтал представить именно здесь.
потому что она вышла уже в 7 странах на 8 языках. Но есть очень глубокая связь Ганди с Россией, и я хочу попросить Прамода рассказать нам о том, что это за связь и какие отношения связывали Ганди и Льва Николаевича Толстого. Well, it's not known to many people, but and it was not known to me until 5 years ago that I started to research Gandhi, that one of the earliest influencer in Gandhi's life was Count Leo Tolstoy. It was as early as 1909 that Gandhi read some writings of Tolstoy, and he was so greatly influenced that Gandhi's entire philosophy of peace and non-violence and the movement without any violence actually stemmed out of his reading of Tolstoy. Немногие об этом знают, и я тоже даже об этом не знал, когда я приступал к своим исследованиям Ганди, что одним из самых серьезных влияний в жизни Ганди был граф Лев Николаевич Толстой, который повлиял на него очень сильно. В 1909 году, когда Ганди был совсем еще молодой, он прочел некоторые книги Толстого, и эти книги послужили фактически началом концепции непротивления злу насилием. Это та идея, которая стала главной идеей жизни Ганди. Это основная концепция всей его борьбы за права человека и за независимость Индии. Это именно та концепция, которую он увидел и придумал для Индии под влиянием Льва Николаевича Толстого. It was as early as May 1909 that Gandhi read what Tolstoy had written for another person. It was not written to Gandhi, it was written for someone else, called A Letter to a Hindu. В мае 1909 года Ганди прочел произведение Толстого. Это было не произведение, это было письмо, которое Лев Николаевич Толстой написал другому совсем индусу. Он так называлось «Письмо индусу». Это было письмо индийскому революционеру. И с этого письма все и началось. And he was so impressed and influenced by that letter that he wrote to Count Leo Tolstoy and asked for permission to translate it in his language, which was Gujarati. И он был так впечатлен этим письмом, а письмо, надо сказать, имело философское содержание, и там обсуждались разные возможности борьбы за независимость Индии, что он решил попросить Льва Николаевича Толстого дать разрешение опубликовать это письмо на родном языке Ганди, гуджарати. But it wasn't easy because it was original writing of a very strong writer and the translated by a very strong mind. So they disagreed many times on the translation. И это было очень непросто, потому что, во-первых, это было письмо, написанное великим писателем. Это было письмо, которое пытался перевести другой гений, то есть Ганди, и поэтому у них не могло не возникнуть разногласий в процессе работы над переводом этого письма, и они действительно возникли. Tolstoy had written that he does not believe in a Hindu theory of reincarnation. Толстой писал, что он не верит в индуистскую теорию реинкарнации. And Gandhi insisted that since millions of Hindus believe in it, I cannot afford to, or not just afford, I cannot hurt the sentiment of these millions of Hindus. А Ганди возражал ему на это, что он не может выкинуть эту часть письма Толстого, где он отрицает реинкарнацию, из письма, потому что реинкарнация – это основа веры для миллионов индийцев, и он просто не может себе позволить опубликовать такое письмо в Индии на языке гуджарати, как бы с таким вот высказыванием Толстого о том, что реинкарнации не существует, что это нужно опустить. Ганди считал, что нужно это вычеркнуть. They were both great minds, so they agreed to disagree. Но поскольку они оба были великие люди, они согласились не соглашаться друг с другом, пришли к джентльменскому соглашению. And Count Leo Tolstoy agreed that he can remove that portion of about the reincarnation, and that was done in Gandhi's translation. И граф Лев Николаевич Толстой разрешил Ганди
опубликовать письмо, вырезав из него вот этот кусок про то, что Толстой не верит в реинкарнацию, и так они достигли компромисса. And it continued for about a year, and then the Gandhi's last letter, which he wrote on the 10th of September 1910, actually reached Leo Tolstoy's estate after he had passed away on 10th of November, I think 10th of November 1910. И они так продолжали переписываться какое-то время, но последнее письмо в сентябре, которое написал Ганди Толстому, к нему пришло, к сожалению, только в ноябре 1909 года, через 10 дней после смерти уже, после смерти Толстого. И Ганди очень об этом жалел, что его последнее письмо не застало Льва Николаевича в живых. But we feel very blessed that tomorrow we will be having an event at the Tolstoy estate, and it's a great honor to be there. Но для меня огромная честь, что завтра мы едем в Ясную Поляну, мы действительно завтра едем в Ясную Поляну, и завтра мы будем представлять эту книгу там с участием всех, кого только можно, с директором Ясной Поляны, конечно же, с Владимиром Ильичем Толстым, с праправнуком Толстого и советником президента по культуре. И Прамод очень счастлив, что он сможет с ним познакомиться, и что завтра он первый раз в жизни попадет в Ясную Поляну и будет ходить по земле, по которой ходил один из учителей великого Махатмы Ганди. Well, I don't know if you're going to ask me that question, but I'm going to talk about it. Just answer the question, that's okay, without me answering. I want to just... Which one? Tell me which one, I'll translate. The 22nd of September. Да. And that's where I think I will end my talk and ask people to... Прамод хочет рассказать еще одну историю, которая связана с сегодняшним днем, сегодняшней датой, сегодня 22 сентября, и в жизни Махатмы Ганди 22 сентября имеет особое значение, потому что в этот день произошла история, которая изменила ход его жизни в том числе. И Прамод сейчас ее расскажет. Он хочет, чтобы это была последняя история, которую расскажет он, и дальше будет готов отвечать на ваши вопросы. Поэтому давайте послушаем, что случилось 22 сентября. So tell us what happened on the 22nd Well, it of so September. happened, today is 22nd of September, but 96 years ago, in 1921, Gandhi decided to shed the stitched clothes and only wear a wrapped around cloth. And this was quite a dramatic change and a dramatic move on his part. Дело в том, что 22 сентября 1921 года, то есть 96 лет назад, Ганди принял решение отказаться от всей сшитой одежды, то есть одежды, в которой есть какие-то стежки, и перейти полностью только на одежду, в которую можно завернуться. То есть, типа сари, но для мужчин. You know, a few weeks before 22nd September, Gandhi has been thinking of giving up the stitched clothes because number one, he thought he could identify himself with the poor of the Indians, and two, because he wanted Indians to discard all the imported fabric and wear hand-spun. Что хотел Ганди этим добиться? Он за пару недель до этого момента стал думать, что он должен отказаться от европейской одежды и от сшитой одежды, потому что, во-первых, нужно быть ближе к народу, и он хотел больше походить на людей из бедных слоев населения Индии, то есть на большинство. Во-вторых, он считал необходимым отказаться от импорта полотна, ткани и одежды, и считал, что нужно одеваться в те ткани, которые могут сами соткать индийцы у себя дома. So he on 22nd of September, in a small town in South India, he called a barber and first to shave his head. И 22 сентября он находился в маленьком городке на юге Индии, и он позвал парикмахера и попросил побрить его наголо, еще к тому же. He had his customary bath and then shed his clothes and wore just what he called loin cloth, which is like a wrapped, unstitched cloth. И после этого он переоделся уже с бритой головой, бритый на лысо, он переоделся вот в эту ткань, которую он заворачивал вокруг торса, и в ней ходил босой.
his friends thought he had gone mad. Его друзья считали, что он сошел с ума, многие. And they thought he's going to leave and become ascetic and go to the Himalayas and retire there. И они решили, многие решили, что он собрался уйти в Гималаи, податься в монахи и жить там, и, в общем, уйти на пенсию, но как бы в монашескую такую историю. And when the news reached in the midtown, thousands of people actually ran towards his house. И когда новость об этом достигла людей, которые жили вот в этом городке, тысячи людей пришли к его дому, потому что они боялись, что Ганди их покинет. It was then that he made his first appearance, and looking at him, there were some people who were crying, the others were shouting, "Long live Mahatma." И это было первое его появление в том образе, который мы с вами знаем сегодня, по книгам и по фильмам, когда он вышел из дома с бритой головой, завернутой вот в эту вот ткань белую, и его встречала толпа, и кто-то кричал «Долгой жизни Ганди», а кто-то плакал. Well, he told all his waiting people and friends that, look, I'm going to try this out till the 31st of October. И он сказал всем, кто собрался, и своим друзьям, что я собираюсь так ходить до 31 октября. То есть он собирался только 6 недель провести вот в таком вот образе. But on 31st of October, he decided this will be his dress forever. Но 31 октября он принял решение, что отныне он будет так одеваться всегда, и с тех пор это стало его единственным одеянием, единственным образом. So much so that in 1931, when Gandhi was invited to have tea with Queen Mary and King George, he went into a same kind of dress. Поэтому в 1931 году, когда спустя много лет его пригласили в Лондон на чаепитие в Букингемский дворец с королем Георгом и королевой Марией, а это родители нынешней королевы Елизаветы II, он пришел туда вот в таком виде. То есть он приехал на чаепитие с королевской семьей, вот завернутый в эту ткань босой. When he came out of Buckingham Palace, the journalist asked him, how did it feel to meet the king with such scanty clothes? И когда он выходил из Букингемского дворца, его встретили журналисты и спросили, не слишком ли он недоодет для такой компании, с которой он только что вышел. And his reply was very simple. He said the king was wearing enough for both of us. И он ответил очень просто, он сказал, на короле было надето достаточно для нас обоих. So that's I think today is 22nd September, and I thought it's important to narrate this story. И вот сегодня 22 сентября, поэтому я подумал, что будет интересно и важно рассказать вот эту вот историю про 22 сентября. Now you can go ahead with your questions. Okay, lovely. Я на самом деле хочу Прамода попросить еще одну вещь сказать, потому что очень многие люди в России, когда говорят Ганди, они сразу думают Индира Ганди. И все в общем-то знают, что Индира Ганди для России, для Советского Союза она была, да, большим очень именем и большим персонажем, и все вроде знают, что был Махатма, но да, и Раджи, да, и все думают, что они все родственники. Но они не все родственники, поэтому я хочу, чтобы Прамод из первых уст объяснил, кто есть кто. Кто Махатма Ганди, кем он приходится Индире, если приходится, и связь Индиры с Радживом Ганди, и связь с Неру. Just the whole, like the whole dynastic situation. Please explain it, because everyone is getting confused. No, I'm not going to get into the dynastic politics. That's a separate debate. Okay. But what I would say that there was absolutely no blood relation between Indira Gandhi and
Mahatma Gandhi. Я не буду вдаваться в династические подробности, но самое главное, что между Махатмой Ганди, Индирой Ганди нет абсолютно никаких родственных связей, не родственники. Mahatma Gandhi was a Gujarati from the state of Gujarat, and Indira Gandhi was a Kashmiri from Kashmir. Индира Ганди была из Кашмира, а Махатма Ганди был из штата Гуджарат. Это совершенно разные места. She was, of course, the daughter of Jawaharlal Nehru, Но Индира Ганди была дочерью Джавахарлала Неру, who was one of the closest followers of Mahatma Gandhi. который был одним из ближайших последователей и соратников Махатмы Ганди, and the first prime minister of India. And the first prime minister of И India. первым премьер-министром Индии. And it was only her maiden name was Indira Nehru. И ее девичья фамилия была Неру, и вообще она была Индира Неру. It was only after that she got married to a Parsi gentleman, that Feroz Gandhi, that her name became Indira И Gandhi. только после того, как она вышла замуж за джентльмена по имени Фероз Ганди, ее фамилия стала Ганди. Gandhi is a very common surname in India. Well, not More or less. so, but there are Gandhis in North India, there are in West India, and of course. Ганди это достаточно распространенная фамилия в Индии, не самая распространенная, но довольно есть и в Северной Индии, в Западной, Восточной, везде есть Ганди. Well, traditionally, Gandhi means someone who deals in the scent, in the perfumes. Ага. Вот, традиционно Ганди, словом Ганди обозначают кого-то, кто занимается ароматами, вот когда духи подбирают, парфюмер, like perfumer. I mean, but Gandhi didn't know that any of his ancestors were in this business. Но Ганди не знал, что кто-то из его предков занимался этим делом, как бы связанным с ароматами, с духами. So there was absolutely no blood relation between Indira Gandhi. Поэтому с Индирой Ганди у Махатмы не было никаких родственных отношений, but they knew each other. Like Indira knew him from a very early age. And she used to go and meet him and so on. But because her father was one of the closest followers, and it was because of Mahatma Gandhi that Jawaharlal Nehru was nominated as the first Prime Minister of India. Но, конечно, хотя они не были родственниками, Индира Ганди с молодого возраста была знакома с Ганди, потому что Ганди дружил с ее отцом, и во многом благодаря Махатме Ганди именно Неру стал первым премьер-министром Индии. I think we should ask, keep the floor open and ask questions. Дорогие друзья, мы, наверное, на этом наш монолог закончим. И будем рады ответить на вопросы, если у кого-то они есть, пожалуйста. Вы меня уж простите, если, может быть, я некорректно одно событие вспомнила, но в моей памяти есть такое событие переговоров между британцами и Махатма Ганди. Они продолжались некоторое время. Есть ли какие-то новые события по этому поводу? The question is that I remember that there were talks between Mahatma Gandhi and the British government at some point. Do you have any new information about these talks and how it all went in this book? Well, there was talk from the moment Gandhi arrived. First, there was confrontation with the British authorities in India, and then there were later discussions. It went on for almost 25-30 years. Everything is documented very well. So if there is a specific place I could tell you. На самом деле переговоры и контакты с британскими властями у Ганди начались практически сразу после возвращения в Индию в 1915 году, но он дальше очень много лет с ними общался, и все начиналось с очень жесткой конфронтации, потом были переговоры, и в общей сложности эти переговоры практически продолжались 25-30 лет. И там было очень много разных эпизодов, они все задокументированы, но есть одна вещь, которую вот я могу рассказать. Is there something that you would
Well, that's what I wanted to say. There was a constant dialogue. That there is nothing like special. No, I mean, everything was special. Yeah, everything was special. If there is a specific year or question, I would be happy to if I know, I would be happy to talk about it. Да, Прамод говорит, что есть такое количество разных событий, что, в общем, про них можно много говорить, но он не может сейчас как бы сказать ничего такого конкретного. Но если вы спросите про какой-то конкретный эпизод или про какой-то конкретный год, он будет рад сказать. Нам показывают письма от Гитлера. There is a letter from Hitler. He wrote two letters to Hitler. Ганди написал Гитлеру 2 письма. Now, no one is sure whether those letters were actually delivered or if Hitler read them, because no reply came from Hitler. Никто не уверен в том, дошли ли эти письма до Гитлера и читал ли их сам Гитлер, потому что никакого ответа Ганди не приходило на них. Unlike Mussolini, who actually called him and had a 15-minute meeting. Mussolini. Что совсем нельзя сказать о Муссолини, который ему позвонил после того, как получил письмо от Ганди. And Gandhi didn't enjoy the meeting. И Ганди эта встреча не понравилась с Муссолини. What did he write to Hitler about? Well, he said, that we should bring peace and we should, if there's any help I can do to intervene, etc. I think this was some like 41 or something. It's there. Ганди писал Гитлеру в попытках наладить мир, то есть он хотел не допустить войны. Он писал до войны, соответственно, где-то в конце 30-х годов, где-то 39-й, наверное, 39-й год, 40-й, он писал в попытках уговорить Гитлера на мирное решение тех проблем, которые существовали, но не получилось у него. Спасибо большое, Прамод. Я просмотрела книгу, там действительно уникальные фотографии и очень легкий текст. У меня 2 вопроса. Я, насколько понимаю, вы очень хорошо изучили Ганди, и я знаю, что у него была очень сложная жизнь, сложная биография, и он пережил очень много испытаний. Фактически его жизнь была борьба, и он то был на свободе, то он был в заключении, то его преследовали, и всяческие другие испытания. Как он с этим совсем справлялся, откуда он черпал силы, как он восстанавливался, какая была его внутренняя установка на то, чтобы двигаться дальше по столь сложному пути. Это первый вопрос. Второй вопрос. Изучали ли вы Ганди с помощью астрологов? А если изучали, то что они могут сказать о нем? Что астрология говорит о Ганди? So what was the first question? First question. Well, he was a very determined, disciplined man. Он был очень дисциплинированный человек, который очень хорошо себя контролировал. Yeah. And that is how he could cope with all the difficult. There was nothing difficult for Gandhi because his whole life was a movement against British, for a peaceful movement against British, betterment of humanity, and therefore it was not difficult. But he was a very determined, disciplined man who slept at 8 o'clock. Got up at 3 in the morning, he would eat only so much, and he always said that his ambition was to live a life till 137. Ганди всегда говорил, что его амбиция это прожить до 138 лет, и он был крайне дисциплинированный, организованный. Он каждый день ложился спать в 8 вечера, он просыпался в 3 часа утра. Он очень мало ел, и ел очень здоровую, правильную пищу. Он очень хорошо себя контролировал. Для него не было ничего сложного, потому что он четко и методично шел к своей цели. Цель его заключалась в том, чтобы освободить Индию от Британской империи, сделать Индию свободной. И он действительно к ней шел и не нарушал свой режим. And he never believed in astrology.
So he never put or any kind of superstition. Он никогда не верил в астрологию и не верил вообще в сверхъестественные какие-то силы. But I can tell you many stories, but it will be like 2 days you'll be sitting here or not sitting here. But you know, there's so many stories about how people thought that he could do miracles, you know. But he was a normal human being, a very superior human being. А на самом деле есть огромное количество историй, которые я мог бы рассказать, но я могу их рассказывать 2 дня, может быть, вы устанете, уйдете, потом вернетесь. Но очень многие люди думали, что Ганди обладает какой-то волшебной силой, что он может творить чудеса. Но на самом деле он был вполне обычным человеком, и никаких чудес он не творил. But you told me that he admired the image of Jesus Christ very much. Well, that's he liked to be like him. The philosophy, or he wanted to follow Jesus Christ. Он на самом деле очень восхищался inspired by фигурой Иисуса Христа, и он вдохновлялся во многом фигурой Христа, и очень многие вещи по части философии он брал из философии Христа так, как он ее видел, и это было очень важным для него. То есть он хотел действительно вести для себя людей, искренне жить именно так, как он проповедует. In fact, I've read somewhere that even the inspiration to wear unstitched clothes came from his, viewing of Christ. Прамод даже читал где-то, что вот это решение отказаться от сшитой одежды тоже пришло к нему после того, как он вдохновился образом Христа. Еще вопросы? Добрый вечер. Вы сказали, что отец Индиры Ганди был учеником и соратником Ганди. А как сама Индира воспринимала эту философию ненасилия? Если особенно вспомнить, что в 1977 году, после введения чрезвычайного положения в Индии, она использовала довольно жесткие методы. Спасибо. Во время введения чрезвычайного положения в 1977 году она использовала довольно жесткие методы. Yeah, the question is that Indira Gandhi was the daughter of Nehru, who was a very close friend and follower of Gandhi. How did Indira treat the philosophy of Gandhi, of peaceful, non-working with the government, of peaceful fight for freedom? Because she was very harsh after 1978. 77, yeah. And she took really harsh measures. How do you think that worked for her? That she, did she get inspired with his philosophy? Or, well, the politicians react according to the situation they are in, and that is why not all of them are Mahatmas. Понимаете, политики всегда реагируют на ситуацию, в которой они оказались, к сожалению, поэтому не все они могут быть махатмами Ганди. Больше Прамод даже не может представить. They were almost 25 years apart, and she came into administration at least 25 years, around 25 years after Gandhi had been killed. Она пришла в политику уже спустя минимум 25 лет после того, как Ганди убили. То есть между ними была огромная поколенческая, в общем, пропасть. And she was reacting to what was happening around her. And Gandhi's time was different. He was fighting the British. Here she was fighting some of the neighbors, some of the internal situation. So the reactions were totally different. И, конечно, она оказалась в совсем другой ситуации, потому что прошло 25 лет, эпоха сменилась, эпоха Ганди была совершенно другая. И Ганди, у них были разные враги. Ганди сопротивлялся британцам. Индира Ганди должна была решать проблемы, которые у нее были внутри страны со своими же людьми. Поэтому, конечно, она реагировала, отвечала на те вызовы, которые были. Она реагировала на ситуацию так, как она могла и считала наилучшим вариантом в то время.
And to simplify it, Gandhi would have never approved of the emergency that Indira Gandhi declared, and Indira Gandhi would not have declared emergency if Gandhi was around. И чтобы упростить ответ, я скажу так, что Ганди никогда бы не одобрил ее действия, если бы он был жив, а она бы никогда не ввела чрезвычайное положение, не действовала так, как она действовала, если бы он был жив. Вот. Вы упомянули о диалоге Муссолини и Ганди. Можете подробнее рассказать, что ответил Муссолини Ганди? Я предполагаю, что Ганди ему опять вещал свои идеи, да, там, о непротивлении, о мире, а вот что ему ответил, собственно, Муссолини и почему был так недоволен Ганди? Well, it was a 15 minutes meeting. У них была встреча, которая длилась 15 минут. I have devoted about half a page or almost a page to that meeting. Я написала об этой встрече там примерно чуть меньше страницы, потому что она была очень короткая. But Gandhi was accompanied by 3 to 5 people. С Ганди вместе на встречу пришло еще 5 человек. 3 of them were given the chair to sit. The 2 of them were not even given chairs to sit. Двум из них дали стулья, на которых можно было сесть, остальным даже стульев не дали. То есть они остались стоять. And Mussolini tried to talk like a statesman, saying that I think you should do some. How are the situation with British in your country? И Муссолини пытался взять флаг в свои руки и стал спрашивать, как там ситуация с британцами у вас в стране. And Gandhi talked about the peace. А Ганди говорил ему о мире. And in 15 minutes' time, the meeting ended, and when Gandhi came out, he told his secretary that this was the most awkward meeting that I have ever attended. И встреча продолжалась всего 15 минут, и когда она закончилась, Ганди вышел оттуда и сказал секретарю своему, что это была самая странная встреча, на которой я когда-либо бывал в своей жизни. And he said that he saw, I think, snake or cat in the eyes of El Duce. И он сказал, что он в глазах Дуче видел змею или кошку, привиделась она ему. Прамод пишет об этом в книге. И все, и, собственно, и встреча закончилась на этом. Добрый день. Есть такая известная фраза президента России Путина, что после Махатмы Ганди в этом мире и поговорить не с кем. Хотелось бы услышать, так скажем, ваше моделирование вопроса, если бы состоялась такая встреча между Махатмой и Путиным, все-таки что бы сказал Махатма Путину? Very difficult question to answer. Очень сложный вопрос, на который можно ответить. As I said in case of Indira Gandhi, that if Putin was alive when Gandhi was alive, or when Gandhi was alive if Putin was alive, they would be different human beings. Прамод говорит, что так же, как ситуация с Индирой Ганди, если бы время совпало, и если бы Путин был жив тогда, когда жил Ганди, или наоборот, Ганди бы жил сейчас, когда живет Путин, то, вероятно, они оба были бы совсем другими людьми, потому что эпохи совсем другие. Спасибо. Можно, да, еще? Махатма Ганди был первый, кто заговорил о правах женщин в Индии, но потом это как-то все остановилось. Что вы написали в своей книге о том, как он боролся за права женщин? Потому что он был ярый такой борец за права женщин. Well, there is, I think, 6 pages just devoted to women followers of Gandhi. And I think, what I've attempted to do in the book, I think, I'm sorry, I just keep, there are 6 pages devoted to the women followers of Mahatma Gandhi. В книге у Прамода есть 6 страниц, которые посвящены женщинам, которые стали его последовательницами. And the idea of this book was not to teach the philosophy of Gandhi, but to tell the stories of Gandhi and his relationship with various people.
И идея этой книги, она заключалась в том, чтобы не анализировать Ганди, а давать читателю возможность прочитать разные истории, которые с ним происходили, и самому делать какие-то выводы из этих историй. And I think I strongly suggest you should read those 6 pages and see that how with variety of women he had different relationship. И я бы вам очень рекомендовала прочесть эти 6 страниц и посмотреть, как эти совершенно разные женщины относились к его учениям, как они его воспринимали. And even at that time he advocated very strongly the women's empowerment. Even at that time he very strongly advocated women's empowerment. И даже в то время он был очень сильным адвокатом женщин и считал, что женщины вдохновляют и ведут вперед и мужчин, в том числе и женщин, всех. That's one reason you should buy the book. Это еще одна причина, по которой вы должны купить книгу, говорит Прамод. Прамод, скажите, пожалуйста, вот Ганди умер, а с тех пор есть какие-то аналоги в Индии? То есть люди с такой же популярностью и люди, которые пользуются таким же уважением или примером такого же уровня известности, как Ганди? I think the times that we live in, we've forgotten to respect people. You know? So it's really not possible to have. Even if Gandhi was alive, he will not be as respected as he was at the time. Я думаю, что времена, в которые мы живем, они настолько другие, мы настолько разучились уважать людей, и вообще уважение, оно утрачено просто как факт жизни, что сейчас сложно себе представить, что появится какая-то фигура, которая будет пользоваться таким же уважением и такой же популярностью в Индии. I mean, there is so much, Gandhi talked about tolerance for each other. There is so much intolerance at the moment in every country of the world. Ганди всегда говорил о толерантности, однако в мире очень много нетолерантности, во всех странах мира абсолютно. Спасибо. Друзья, если вопрос... есть еще вопрос? Okay, there's another one. Yeah, but no more Putin question, please. Не про Путина, а про Сахарова. Вот он в какой-то мере мог быть преемником духовным? Okay, the question is about academic Andrei Sakharov. I don't know if you've heard of him. He was one of the prominent leaders of the liberal opinion. He was an intellectual. He was he created the When was it? Yes, and he was a great thinker. But you saying that he could be a follower. I think it's not true. Прамод говорит, что, к сожалению, не знает. I feel incompetent to answer Да, that question. здесь он чувствует себя вне компетентности отвечать на этот вопрос, потому что он не знает достаточно личности Сахарова, чтобы ответить на этот вопрос. Охарактеризуйте учение Махатмы Ганди в 3 словах. I love you. Я люблю вас. Дорогие друзья, спасибо большое. Я считаю, что Прамод блестяще завершил ответом этим на этот отличный вопрос, отличный ответ. И мы будем рады подписать, Прамод будет рад подписать вам книги, поэтому он еще чуть-чуть времени будет здесь, поэтому покупайте книги, подходите. Прамод с радостью, с удовольствием их вам подпишет. Спасибо всем большое, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья, вы можете приобрести книги прямо сейчас. Внимательно послушайте, пожалуйста, как у нас проходит автограф-сессия. Начинается она со стороны левых ступенек. Просим подниматься по левым ступенькам по одному и после получения автографа спускаться по правым ступенькам. Напоминаем о том, что сегодня на книги действует скидка 10%, только сегодня, в день презентации. Пожалуйста, кто уже приобрел книгу, может подниматься за автографом. Касса находится здесь, в зоне презентации, и касса есть на 1-м этаже.